Hi students, இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா கிளாஸ் 11 பயாலஜியோட 3rd chapter plant kingdom பத்தி தான் பார்க்க போறோம். Plant kingdomன்றது nothing but it is one of the kingdom of 5 kingdom classification. 5 kingdom classification யார் propose பண்ணது? That is R.H. Whittaker. R.H. Whittaker தான் 5 kingdom classification propose பண்ணாரு. What are the 5 kingdoms in 5 kingdom classification? The first one is Monera. And the second one is Protista, the third one is fungi, and the fourth one is plantae, and the final fifth one is Animalia. இதில் மொனீரா புரோட்டிஸ்டா ஃபங்கை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக செகண்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்தாச்சு பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் செக் அவுட் திஸ் வீடியோ. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிளான்டே கிங்டம். பிளான்ட் கிங்டம்னா என்ன? They all are multicellular eukaryotes, that is chlorophyll containing organisms. அதை தான் we call it as plants. Chlorophyll அப்படின்றது it is a green pigment essential for photosynthesis. அந்த green pigment என்ன பண்ணும்னா சன்லேருந்து வர லைட் எனர்ஜியை ட்ராப் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டரை இட் கன்வெர்ட் இன்டு குளுக்கோஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன். அதை தான் we call it as photosynthesis. ஸோ chlorophyll வந்துட்டு photosynthesisக்கு essential component and they are partially heterotrophic. நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் plants are autotrophs. They synthesize their own food through photosynthesis, but they are partially heterotrophs. For example, insectivorous plants இது என்ன பண்ணும்னா it produce nectar. இன்செக்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக நெக்டார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து இந்த பிளான்ட்ஸ் மேலே உட்காரும் போது இந்த பிளான்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த இன்செக்ட்ஸை எங்கல்ஃப் பண்ணி டைஜஸ்ட் பண்ணி அதோட நியூட்ரிஷன்ஸை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதை தான் we call it as insectivorous plants. So they depend on another organism that is heterotrophic. And the most important characteristics of plants என்னன்னு பார்த்தோம்னா they have a prominent chloroplast. Chloroplast என்றது nothing but it is the specialized structure that conducts photosynthesis. Photosynthesis எங்க நடக்கும்னா chloroplast அப்படின்ற specialized organelle தான். And in the chloroplast only present in plant kingdom. Plant kingdomல மட்டும்தான் நம்ம chloroplast பற்றி பார்ப்போம். It is not present in animal kingdom. And the plants ஓட cell wall is made up of cellulose. செல்லுலோஸால தான் பிளான்ட்டோட செல் வால் மேடப் ஆயிருக்கு. அண்ட் இந்த பிளான்ட் கிங்டம் we subdivided into 5 groups. என்னென்னு பார்த்தோன்னா algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. These are the 5 groups, that is 5 subdivision of plant kingdom. And in the plants oda life cycle has 2 phases. The first one is diploid sporophytic phase and the second one is haploid gametophytic phase. Haploid அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும், that is single set of chromosomes. Diploid அப்படின்னாலும் தெரியும், that is 2 sets of chromosomes. So haploid அப்படின்றதுலேருந்து diploid மாறுறதும் diploid அப்படின்லேருந்து haploid மாறுறது தான் we call it as alternation of generation. For example, இந்த diagram பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும். First there is a single set of chromosomes, that is n number of chromosomes இருக்கு. அந்த cells என்ன பண்ணுனா it undergoes a process called mitosis. Mitosisன்றது nothing but ஒரு parent cellலேருந்து 2 identical daughter cells, parent cells மாதிரியே 2 daughter cells form ஆகுறது. So one cell வந்துட்டு undergoes mitosis and forms n number of cells. So much number of cells form ஆகும். அதை தான் we call it as gametophytic stage. இந்த gametophyte என்ன பண்ணும், it start producing gametes. Gametes அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும், that is male gamete and female gamete. ஸோ இந்த gametophyte என்ன பண்ணும், male gamete, for example humansல male gamete என்ன, that is sperm, and female gamete என்ன, that is egg. இந்த ரெண்டு gameteம் it started fusing. The fusion of male gamete and female gamete it results in the formation of zygote. இந்த zygoteன்றது it is 2n, that is diploid number of chromosomes. இந்த zygote again it undergoes the process mitosis. Again இது வந்துட்டு identical division, one cell இருந்து 2 identical cells again divide ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜை தான் we call it as sporophyte. இந்த sporophyte என்ன பண்ணுன்னா it starts producing spores. Spores produce பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் by the process called meiosis.
Meiosis அப்படின்றது it is a reduction division. Sporophyteன்றதும் diploid phaseல இருக்கா. இந்த sporophyte என்ன பண்ணும், it undergo a reduction division. இதில் இருக்க 2 set of chromosomes reduce ஆகி again it forms a single set of chromosome that is haploid spores. And then in the haploid cells again it undergo a mitosis, then gametophyte form ஆகும், gametophyte gametes produce பண்ணும், again zygote form ஆகும், again sporophyte வரும், sporophyte again spores produce பண்ணும். So இந்த haploid to diploid, diploid to haploid தான் we call it as alternation of generation. And in the phase வந்து it is not same for all the groups in plants. நம்ம 5 groups of plants பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த phase வந்து vary on length, அந்த phase ஓட lengthும் and dependencyயும் it is varying to different groups in plants. And இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, Gametophyte தான் என்ன, Sporophyte அப்படின்னா என்ன, அதோட short difference between for better understanding பார்ப்போம். Gametophyte என்ன பண்ணும், it start producing gametes, but Sporophyte என்ன பண்ணும், it give rise to spores. And Gametophyte stage என்ன பண்ணும்னா, it supports the Sporophyte because ரெண்டு gamete produce ஆனாதான் இது ரெண்டு fuse ஆகி zygote வந்து Sporophyte produce பண்ணும் இல்லையா. So it supports the Sporophyte. But Sporophyte என்ன ஆகும், it depend on Gametophyte because Gametophyte வராம it does not produce spores. Sporophyte ஆக முடியாதுல்ல. So it dependent on Gametophyte. And Gametophyte is haploid, that is single set of chromosomes, and Sporophyte is diploid, that is it contains 2 set of chromosomes. And in the Gametophyte என்றது it is a dominant stage in non-vascular plants. Non-vascular plants na it does not have a vascular system. Xylem, phloem ன்ற vascular tissues இதில் இருக்காது. So Gametophyte is dominant stage in non-vascular plants. For example, Algae, Bryophytes. And the Sporophyte is dominant stage in vascular plants. That is it has a vascular system and that has xylem, phloem ன்ற vascular tissues இருக்கும். So Sporophyte அப்படின்றது dominant stage in vascular plants. For example, Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms. So இந்த எதில் dominant stage இருக்கும் அப்படின்றத கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. So don't forget, okay? And we have 3 classification system for plant kingdom. Plant kingdom classify பண்றதுக்கு we have a 3 classification system. The first one is artificial classification system, and the second one is natural classification system, and the third one is phylogenetic classification system. இதில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா, what is the basis of classification? For example, artificial classification system எந்த பேசிஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க, and அதோட advantages என்ன, limitations, that is disadvantages என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, artificial classification system. இதை எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா, it is based on superficial morphological characters, which is nothing but physical appearance. Physical appearance பேஸ் பண்ண கேரக்டர்ஸை வச்சு they classified. For example, அது எந்த ஹேபிட்டேட்டில் வாழுது, or they are in which color, அதோட கலரை பேஸ் பண்ணி, and for example லீவ்ஸோட ஷேப்ஸை பேஸ் பண்ணி, and number of leaves கவுண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் we call it as artificial. That is mainly focused on vegetative characters. And இதோட advantages என்னென்னு பார்த்தோன்னா, க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்மளால் ஈஸியாக கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் ஈஸிலி. பட் வாட் இஸ் த லிமிட்டேஷன்ஸ், என்னென்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இட் இஸ் நாட் கிவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸை மெயினாக பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம். பட் செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை, அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபீச்சர்ஸை பேஸ் பண்ணி they didn't classify. So artificial system was not widely accepted because vegetative characters வந்துட்டு ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகிடு என்விரான்மெண்ட்டில் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். அண்ட் அதனால் வந்தது தான் the second system is natural classification system, and this system is totally against the artificial system because artificial system mainly based on vegetative characters அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. natural system வந்துட்டு not only on external features but it also includes the internal features.
எக்ஸ்டர்னல் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் இது பேஸ் பண்ணி இருந்தது அண்ட் ஆல்சோ த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட இன்னர் ஸ்ட்ரக்சர், அதோட அனாட்டமி எப்படி இருக்குது, அதோட எம்ப்ரையாலஜி எப்படி இருக்குது அண்ட் அதோட ஃபைட்டோகெமிஸ்ட்ரி என்னென்ன கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸால் அது கம்போஸ் ஆகியிருக்கு அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணது தான் we call it as natural classification. அண்ட் இதில் மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா it establishes the relation between the organisms. ஒரு ஆர்கானிசமோ இன்னொரு ஆர்கானிசமோ how they are related அப்படின்றது தான் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ். அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸ் இருக்கு இல்லையா, க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஆர்கானிசம்ஸ் அது வந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிஸில் they can differ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் பட் தே ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது மார்ஃபாலஜிக்கலாக டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் பட் தே ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸ். ஸோ இதுதான் த மேஜர் லிமிட்டேஷன் இன் நேச்சுரல் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபைலோஜெனட்டிக் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். ஃபைலோஜெனி அப்படின்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப். ஒரு ஆர்கானிசமோட எவல்யூஷனரி அது வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒன் organism is related to another organism. How one organism is related to another organism அதை பற்றி படிக்கிறது தான் we call it as phylogeny. ஸோ எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ண சிஸ்டம் தான் ஃபைலோஜெனட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷன். அண்ட் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இட் டெல்ஸ் த எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்கானிசம். ஒரு ஆர்கானிசமோட எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி அது எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு அண்ட் அது வந்து ஒரு ஆர்கானிசமோ இன்னொரு ஆர்கானிசமோ ஹவு தே ஆர் ரிலேட்டட் அப்படின்ற எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரியை நமக்கு தருது. ஸோ திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபைலோஜெனட்டிக். ஸோ இந்த 3 கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டமில் த பெட்டர் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இஸ் ஃபைலோஜெனட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் பிகாஸ் தெர் ஆர் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸ் இன் ஃபைலோஜெனட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கிளாஸிஃபிகேஷன், இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு we have some source. that is the first source என்னன்னு பார்த்தோன்னா நியூமரிக்கல் டாக்ஸானமி. டாக்ஸானமி இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தி லிவிங் வேர்ல்டில் டாக்ஸானமி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, ரிமெம்பர் பண்ண முடியுதா? விச் இஸ் நத்திங் பட் பேஸ்ட் ஆன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஒரு ஆர்கானிசமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணுற சிஸ்டம் தான் we call it as taxonomy. நியூமரிக்கல்னா நத்திங் பட் நம்பர்ஸ். ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர்ஸ் அண்ட் கோட்ஸ். நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அந்த அப்சர்வபிள் கேரக்டர்ஸ்க்கு நம்பர்ஸையும் கோட்ஸையும் அசைன் பண்ணிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறோன்னா அண்ட் அதோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் தட் இஸ் மார்ஃபாலஜிக்கு வி கிவ் இட் டு 2. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு நம்பர் கோட்ஸ் அசைன் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் we call it as numerical taxonomy. அண்ட் நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் சைட்டோடாக்ஸானமி. சைட்டோ அப்படின்னா செல்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் செல்லுலார் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட குரோமோசோம்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதோட குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் குரோமோசோம் பிஹேவியர். ஸோ செல்லுலார் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் we call it as cytotaxonomy. and the third final one is chemotaxonomy. chemo அப்படின்னா நத்திங் பட் இட் இஸ் கெமிக்கல். பிளான்ட்டோட கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது என்ன நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆர்என்ஏவா டிஎன்ஏவா அண்ட் விச் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரெசன்ட், குளுக்கோஸ் இருக்கா சுக்ரோஸ் இருக்கா மேனோஸ் இருக்கா, அந்த மாதிரி என்னென்ன ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன லிப்பிட்ஸ் இருக்குது அந்த கெமிக்கல் கான்ஸ்டியூவன்ஸை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் we call it as chemotaxonomy. So these are the sources which helps in classification process. And what is the basis for the plant kingdom subclassification? எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணாங்கன்னா the first one is based on differentiation. differentiation அப்படின்றது nothing but it is ஒரு நார்மல் செல் இருக்குன்னா that is differentiated to a special cell to perform a specialized function. For example பிளான்ட்ஸில் ரூட்ஸ் இருக்குது, ஸ்டெம்ஸ் இருக்குது, லீவ்ஸ் இருக்குது. அதில் இருக்க ஒரு செல்ஸ்க்கும் they have a specialized function. For example ரூட்டில் இருக்க செல்ஸ் என்ன பண்ணும், வாட்டர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணும். லீஃபில் இருக்க செல்ஸ் என்ன பண்ணும், இட் கண்டக்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அண்ட் ஸ்டெம்ஸில் இருக்க செல்ஸ் என்ன பண்ணும், they provide mechanical சப்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஸும் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இல்லையா, that process is called differentiation.
classification. And second எதை பேஸ் பண்ணி we classify அப்படின்னா that is vascular system. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா vascular tissues, that is xylem phloem ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கா, vascular system இருக்கா இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி we classified. And the third one is the ability to bear seeds. சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா அந்த பிளான்ட் பாடி, இட் ப்ரொடியூசிங் சீட் ப்ரொடியூசிங் ஆர் நாட் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணுறது. அண்ட் இஃப் சீட் ப்ரொடியூசிங் அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூசிங் நேக்டு சீட்ஸ் ஆர் கவர்டு சீட்ஸ். ஸோ இந்த 4 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் we classified plant kingdom into 5 different classifications. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா plant kingdom எப்படி பிரிப்போம், plant body வந்துட்டு differentiated or not, differentiated or not differentiated. Okay, not differentiated plant body இருக்கிறது தான் the first group algae. Algae body does not have differentiation, and the plant body differentiated we classify as two. The one is with vascular tissue and then without vascular tissue, without vascular tissue. Okay, இந்த without vascular tissuesல என்ன பார்க்க போகிறோன்னா that is bryophytes. Bryophyte cells வந்துட்டு does not have a vascular tissue but the body is differentiated. And with vascular tissue அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, இதை வந்து we are separating into two, that is not seed producing and then seed producing. என்ன குரூப் வந்து நாட் சீட் ப்ரொடியூசிங்கில் வரும்னா that is pteridophytes. தேர்ட் குரூப் இருக்கு இல்லையா, இட் கம் அண்டர் நாட் சீட் ப்ரொடியூசிங். அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க 2 குரூப் என்ன, that is gymnosperms and angiosperms. ஓகே, இதில் gymnosperms அப்படின்றது it has a naked seed and angiosperms அப்படின்றது it has a covered seed. So these are the 5 groups of plant kingdom based on these 4 characteristics. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா Thallophyta அப்படின்றது nothing but that is algae. So algae ஓட plant body that is not differentiated, and bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm இது எல்லாத்தோட plant bodyயும் that is differentiated, but bryophytes வந்துட்டு without vascular tissue. And pteridophytes என்னன்னா the plant body is differentiated with vascular tissue but this is not seed producing, non-seed producing. Okay, and gymnosperms and angiosperms are seed producing. Gymnosperms produce naked seeds and angiosperm produce covered seeds. இப்போ நம்ம first என்ன group பார்க்க போறோம்னா that is algae, Thallophyta. Thalloid அப்படின்றது nothing but undifferentiated body. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா it does not have a true root, stem, leaves. அது வந்துட்டு undifferentiated இருக்கும். So algae has thalloid, that is undifferentiated plant body, and they are chlorophyll bearing. Chlorophyll, நம்ம all plant kingdom has a characteristics of chlorophyll bearing. So they are autotrophs, they can synthesize their own food, and mainly they are largely aquatic organisms. அண்ட் இந்த ஆல்கே வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஹேபிட்டேட்ஸில் இருக்கும், ஒரே ஒரு ஹேபிட்டேட்ஸில் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, பட் லார்ஜ்லி தே ஆர் அக்வாட்டிக். ஓகே, ஆல்கே இன் அசோசியேஷன் வித் ஃபங்கை இஸ் கால்ட் ஆஸ் லைக்கன்ஸ். நம்ம லைக்கன்ஸ் பற்றியும் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். தட் இஸ் ஃபங்கையும் ஆல்கேவும் இட் இஸ் இன் அ சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். ஃபங்கை வந்து ஆல்கேவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஆல்கே வந்து ஃபங்கை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் ஃபைனலி தே ஆர் மியூச்சுவலி பெனிஃபிட்டட். அதுதான் வி கால் இட் அஸ் லைக்கன்ஸ். அண்ட் ஆல்கேவும் அனிமல்ஸும் இட் ஹேஸ் அ க்ளோஸ் அசோசியேஷன் இன் அ சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் cloth bear. And in the plant body is highly variable in terms of forms and size. இது வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபார்மில் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் இன் colonial form, that is colony groups-ஆக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் volvox. இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோன்னா தெரியும், இந்த சின்ன சின்ன காலனி எல்லாம் ஜாயின் ஆகி இட் பிகம் அ
big colony, அதுதான் we call it as colonial, that is volvox, and it also in a filamentous form. Filamentous அப்படின்றது nothing but a long thread like structure, long thread like filament மாதிரி இருக்கும். For example, Eulothrix, long linear filament மாதிரி இருக்குல்ல, இதுதான் we call it as filamentous. And also Spirogyra, Spirogyraவும் it is in a filamentous shape. And massive plant bodies, ரொம்ப mass groups இருக்கும். For example, marine species like kelps. So the algae ஓட body வந்துட்டு it is highly variable. And how they reproduce, algal எப்படி வந்து reproduce பண்ணும், it reproduce by asexual means as well as sexual means. நம்ம பேசிக்கா asexual reproduction என்ன, sexual reproduction என்னன்றதையும் biological classificationலே பார்த்தோம். asexual reproductionல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, the first one is fragmentation. Fragmentation அப்படின்றது nothing but இந்த algal parent body இருக்கு இல்லையா, it breaks into different fragments, and அந்த fragments it give rise to a new algal body, that is new individual produce பண்ணும். அதுதான் we call it as fragmentation. And spores formation, spores formationன்றது nothing but algal bodyல இருக்க reproductive structure. For example, zoosporangium, zoosporangiumன்றது algal bodyல இருக்க reproductive structure. அந்த structureல it start producing spores. அந்த spores என்ன பண்ணுனா, it get released and give rise to a new algae, that is new individual produce பண்ணும். அந்த spores தான் we call it as zoospores. It is produced in zoosporangium. அதுதான் reproductive structure in algal body. And also algae reproduce by sexual means. Sexual meansல என்னன்னு பார்த்தோன்னா, it is the fusion of two gametes. ரெண்டு gametes fuse ஆகிறத தான் we call it as fusion. It may be isogamous இருக்கலாம், anisogamous இருக்கலாம், or oogamous இருக்கலாம். Iso அப்படின்னா same, that is similar gametes. Two gametes, so it is in the similar size or similar shape. அந்த ரெண்டத்தோட fusion தான் we call it as isogamous. And anisogamous அப்படின்றது dissimilar gametes, that is அது வந்து ஷேப் வந்து வேரியாக இருக்கலாம் ஆர் சைஸ் வந்து வேரியாக இருக்கலாம். அதோட ஃபியூஷனை தான் we call it as anisogamous. அப்போ oogamous அப்படின்னா என்ன, that is large non-motile female gametum, small and motile, that is moving flagella இருக்கக்கூடிய male gametum fuse ஆகிறது தான் we call it as oogamous. For example, volvox and fucus. Volvox பார்த்தோம் இல்லையா, colonial formல இருக்குன்னு, that is the example of oogamous. And what are the significance of algae? Algae ஓட importance என்னன்னு பார்த்தோன்னா, the first one is half of total carbon dioxide fixation. நம்ம வேர்ல்டில் இருக்க carbon dioxide fixationல half is carried out by algae. carbon dioxide fixationன்றது nothing but நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா, இதை வந்துட்டு ஆர்கானிக் மாலிகுல், அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறத half of total is carried out by algae. And it also increase the level of dissolved oxygen. வாட்டரில் இருக்க ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆக்சிஜன் கண்டென்ட்டோட லெவலையும் இட் இன்க்ரீசஸ். அண்ட் த மெயின் திங் இஸ் தே ஆர் த ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் ஆல் த aquatic organism. மரைனில் இருக்கக்கூடிய all aquatic organismsக்கும் they are the primary producers. இதை கன்சியூம் பண்ணுறது தான் we call it as consumers. ஸோ இதை சாப்பிட்டு தான் primary consumer, secondary consumer நம்ம ஃபுட் செயினில் பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ they are the basic primary producers for all the aquatic organisms. Example, Porphyra, Laminaria and Sargassum. So they are consumed as a food, that is primary producers by all aquatic organisms. And then they also produce hydrocolloids. Hydrocolloids அப்படின்றது it's a water holding substances. They have a property of gelling and thickening. இப்போ நம்ம ஜெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்ல, இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோன்னா இந்த ஜெல்லிங் அண்ட் திக்கனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ஆல்கேல இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மரைன் ப்ரௌன் ஆல்கே, தட் இஸ் ஆல்கேன், அண்ட் ரெட் ஆல்கே, தட் இஸ் கராஜின். இந்த ரெண்டு ஆல்கேவும் ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோகொலாய்ட்ஸ். அண்ட் அகார், நமக்கு அகார் பற்றி நல்லா தெரியும். அகார் நம்ம வந்துட்டு நம்ம முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டிலலாம்
பக்ரீத்துக்கோ ரம்ஜானுக்கோ செய்வாங்கல்ல அகார், தட் இஸ் கடல் பாசி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ அந்த அகார் ஃப்ரம் அ ஜெலிடியம் ஆர் கிராசிலாரியா, இந்த ஸ்பீஷியஸ்லேருந்து வர அகாரை we use to grow microbes. யூஸ்வலாக லேபில் மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக க்ரோ பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மீடியம் தான் we call it as agar. this is the petri plate. அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குல்ல இதுதான் we call it as agar. and also it is used in the preparation of ice creams and jellies because it has the thickening and gelling properties இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா. அண்ட் மேஜர் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா தட் இஸ் குளோரல்லா. குளோரல்லான்றது யூனிசெல்லுலார் ஆல்கே. இதில் வந்து so much of proteins இருக்கு. it is rich in proteins. ஸோ அதனால் it is used as a food supplement. குளோரல்லாவை we used as ஃபுட் சப்ளிமெண்ட். இதை யூஸ்வலாக யார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பேஸ் ட்ராவலர்ஸ், ஆஸ்ட்ரானட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அங்கே அவங்களால நார்மல் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ தே யூஸ் chlorella as a food supplement because they are rich in proteins. And this is all about the significance of algae. And in the algae we have 3 classes. இந்த 3 classes எப்படி பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா based on the pigment. ஒரு ஆல்கேலையும் என்ன டைப் ஆஃப் பிக்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் we classified algae into 3 classes. The first one is Chlorophyceae, and the second one is Phaeophyceae, and the third one is Rhodophyceae. Chloro அப்படின்னா it is related to chlorophyll. So chlorophyll is a green pigment. So Chlorophyceae அப்படின்றது we call it as green algae. And Phaeophyceae அப்படின்றது that is brown algae. And then third one is Rhodophyceae அப்படின்றது red algae. இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒன்றத்தை பற்றியும் பார்க்கலாம். The first one is Chlorophyceae. Chlorophyceae we also call it as a green algae. It is unicellular, single cellular organism and they are in colonial or filamentous form. Group of colonies ஆகவும் இருக்கலாம் or filamentous, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, வால்வாக்ஸ் ஆகவும் இருக்கலாம் or யூலோத்ரேக்ஸ் அப்படியும் இருக்கலாம். and they have a pigment that is chlorophyll A and chlorophyll B. it is a green algae சொன்னோம் இல்லையா, அப்போ there is a chlorophyll pigment. என்ன chlorophyll அப்படின்னு பார்த்தோம்னா chlorophyll A and chlorophyll B. and இந்த பிக்மெண்ட்ஸ்லாம் எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்குன்னா it is in a chloroplast. குளோரோபிளாஸ்டில் தானே ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும்னு பார்த்தோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த குளோரோஃபில் ப்ரெசன்ட் இன் த குளோரோபிளாஸ்ட். இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஷேப்ஸில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் இன் அ டிஸ்காய்ட் ஷேப் ஆர் பிளேட் லைக் ஷேப் ஆர் கப் ஷேப் ஆர் ஸ்பைரல் ஷேப் ஆர் ரிபன் ஷேப். ஸோ இந்த குளோரோபிளாஸ்டோட ஷேப் வந்து வேரிஸ். இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் கிளமைடோமோனஸ், வால்வாக்ஸ், யூலோத்ரிக்ஸ், ஸ்பைரோகைரா அண்ட் கேரா. தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் Chlorophyceae. And in the Chlorophyceae has storage bodies. இந்த ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு it has a storage bodies that is called pyrenoids. இந்த storage bodies also present in the chloroplast. இந்த pyrenoids contains proteins besides starch. இதில் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்கும் and also starch. The pyrenoids என்ன பண்ணுன்னா it may store food in the form of oil droplets. இது வந்து ஸ்டார்ச்சாகவும் இருக்கும், ப்ரோட்டீனாகவும் இருக்கும், or in the form of oil droplets. and in the Chlorophyceaeயோட cell wall is rigid and made up of 2 layered cells. The inner layer என்னன்னு பார்த்தோன்னா that is cellulose and the outer layer is made up of pectose. That's why அந்த cell wall is rigid. and Chlorophyceaeயோட ரீப்ரொடக்ஷன் என்னென்னா asexual மீன்ஸும் இருக்குது, செக்ஷுவல் மீன்ஸும் இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி ஜென்ரலாக ஆல்கலோட ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான் சேம் ஹியர் ஃபார் Chlorophyceae. இட் அண்டர்கோ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன். ஃப்ராக்மெண்டேஷன்றது நமக்கு தெரியும், அதோட plant body divides into fragment and the fragment give rise to a new algal body. and spore formationன்றது அதோட reproductive structureல it started producing spores. அந்த spores release ஆகி it give rise to a new algal body. அதுதான் we call it as zoospores. but Chlorophyceaeல இருக்கிற zoospores எல்லாமே flagellated, that is motile. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்கூடியதாக இருக்கும். ஓகே. and sexual meansல என்னன்னு பார்த்தோம்
பார்த்தோன்னா that is the fusion of two gametes. ரெண்டு gametes சேர்ந்து it again producing a new individual by isogamous, anisogamous or oogamous. Isoன்றது similar gametes, anisoன்றது dissimilar gametes and oogamous அப்படின்றது large non-motile female-ம் small motile male-ம் join ஆகுறதான் we call it as oogamous. So this is about Chlorophyceae. நம்ம செகண்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா that is Phaeophyceae. Phaeophyceae நம்ம என்ன பார்த்தோம்? That is a brown algae. Brown algae it usually in the marine habitats. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, algae எல்லாமே largely it is aquatic organism and it has a variety of shape and size. இது வந்து simple branched-ஆவும் இருக்கும் or profusely branched. Large number of branches இருக்கும் and they are also filamentous. That is nothing but a long thread-like structure. Example Ectocarpus. And Phaeophyceae இருக்க pigment என்னன்னு பார்த்தோம்னா that is chlorophyll A, C and carotenoids and xanthophylls. So these are the four pigments present in Phaeophyceae. So அதனால இதோட கலர் என்ன ஆகும்னா olive green to the shades of brown because chlorophyll that is a green pigment அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா. carotenoid xanthophylls usually they are in yellow or red color. So இது எல்லாம் mix ஆகும்போது they are in olive green to the shades of brown depends on the xanthophyll and fucoxanthin pigment ஓட presence பொறுத்து it vary in color. For example laminaria and the second one is fucus and the third one is dictyota. Already Ectocarpus அப்படினா பார்த்தோம் that is filamentous and also sargassum. So these are the examples of Phaeophyceae. And Phaeophyceae ஓட storage bodies என்னன்னு பார்த்தோம்னா stored as complex carbohydrates. நம்ம first என்ன பார்த்தோம் Chlorophyceae-ல it's stored in the form of starch or protein or in the form of oil droplets ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. Phaeophyceae என்ன பண்ணுனா stored as a complex carbohydrate that is laminarian or mannitol and the cell wall is made up of cellulose and outer covered by algine. So இதுலயும் ரெண்டு கவர் இருக்கு. outer cover is made up of algine and the inner layer is made up of cellulose. நம்ம Chlorophyceae-ல என்ன பார்த்தோம்? inner layer is made up of cellulose and the outer layer is made up of pectose அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. and Phaeophyceae ஓட proloplast contains vacuoles and nucleus. இதுல வந்து vacuoles-உம் இருக்கும் and then nucleus. and the main thing என்னன்னா Phaeophyceae plant body has three major parts. என்னன்னு பார்த்தோம்னா that is holdfast and the second one is stipe and the third one is frond. holdfast அப்படின்றது nothing but it holds the base. It's a root like structure. இங்க இருக்கு இல்லையா, it looks like a root. இதோட பேஸா இது grip-ஆ hold பண்ணிக்கும். அதனால தான் we call it as holdfast. and stipe அப்படின்றது it is a stalk like structure. ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்கும் இல்லையா, யூஸ்வலாக அந்த காம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, that is we called as stipe. and frond அப்படின்றது it is a leaf like structure. it conducts photosynthesis. so Phaeophyceae-ல இருக்க photosynthetic organ என்னன்னு பார்த்தோம்னா that is frond. so these are the three major parts in the plant body of Phaeophyceae. then how they reproduce? இதோட reproduction என்னன்னு பார்த்தோம்னா the first one is asexual as well as sexual means. asexual நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, that is fragmentation and spore formation. fragmentationன்றது நம்ம பார்த்துட்டோம், spore formationன்றது நமக்கு தெரியும். but in spore formation they are biflagellated zoospores. நம்ம ஆல்ரெடி Chlorophyceae-ல they are normal flagellated அப்படின்றது தான் பார்த்தோம். but here they are biflagellated. it contains two flagella. okay, and then sexual reproduction by fusion, that is isogamous, anisogamous or oogamous. usually in the Phaeophyceae-ல the union of gametes, இந்த ரெண்டு gametesம் எங்க fuse ஆகும்னா in water or in oogonium. ஓகோனியம் அப்படின்றது nothing but it is a female sex organ. algae-ல இருக்க female sex organ தான் we call it as oogonium. so usually இந்த gametes ஓட fusions waterல அப்படி இல்லைனா oogoniumல நடக்கும் and the gametes are in different forms. for example it is in pear shaped, that is pyriform or in beer shaped. so this is all about Phaeophyceae. நம்ம next என்ன பார்க்க போறோம்னா that is Rhodophyceae. Rhodophyceae அப்படின்றது
also known as red algae due to the pigment called R-phycoerythrine. So R-phycoerythrineன்ற pigmentனால தான் it is in red color. யூஸ்வலாக இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா it is in the warmer areas of marineல இருக்க warmer areasல இருக்கும். ஆல்சோ in water surfaceலேயும் இருக்கும், marineல இருக்க surfaceலேயும் இருக்கும். it is also in great depth, உள்ள அடியிலையும் இருக்கும். மோஸ்ட்லி தே ஆர் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ், ஹாவ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் பாடி ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, அண்ட் இதோட ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் எப்படி இருக்குன்னா தே ஸ்டோர்ட் ஆஸ் ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச். ஓகே, ஸோ நம்ம அகைன் அண்ட் அகைன் பிக்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன பிக்மெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துட்ருக்கோம், ஃபுட்டை அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுன்னு பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அகைன் அண்ட் அகைன் ஒரு டாபிக் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குன்னா ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் ரோடோஃபைசியெல்லாம் அது எப்படி ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுதுன்னு கேட்பாங்க. அண்ட் தென் குளோரோஃபைசியோட பிக்மெண்ட்ஸ் என்ன, ரோடோஃபைசியோட பிக்மெண்ட்ஸ் என்ன, ஃபியோஃபைசியோட பிக்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச்ன்றது இட் இஸ் சிமிலர் டு அமிலோபெக்டின் ஆர் கிளைக்கோஜன், அதோட ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியே இருக்கும். தட் இஸ் ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச். அண்ட் ரோடோஃபைசியோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பாலிசைஃபோனியா, பார்ஃபைரா, கிளாசிலாரியா அண்ட் ஜெலிடியம். கிளாசிலாரியா ஜெலிடியம்லாம் எதை பார்த்தோம், ஐஸ்கிரீம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ஜெல்லிஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ ரோடோஃபைசின்றது ரெட் பிக்மெண்ட், ரெட் கலர் ஜெல்லி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம். ரோடோஃபைசியக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா கிளாசிலாரியா, ஜெலிடியம். ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி யூ ட்ரை டு ரிமெம்பர். ஓகே, and how they reproduce. Rhodophyceae எப்படி reproduce பண்ணுன்னு பார்த்தோன்னா the same asexual and the sexual reproduction. Asexual fragmentation and spore formation. The main difference is in the spore formationல they produce a non-motile spores. இது வந்து flagella இருக்காது. ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு they depend on the external forces like water currents. Water currents depend பண்ணி தான் they move from one place to another place. And sexual reproduction by fusion, ரெண்டு gametes fuse ஆகிறது தான் we call it as fusion, and particularly by oogamous. so oogamous fusionல தான் it reproduce sexual means. This is all about Rhodophyceae. இப்போ நம்ம 3 classes of algae பற்றியும் பார்த்தாச்சு. இதோட ஒரு ஷார்ட் ரீகேப் பார்க்கலாம். The first one is Chlorophyceae அப்படின்றது that is green algae. And then Phaeophyceae அப்படின்றது brown algae, Rhodophyceae அப்படின்றது red algae. So what are the pigments present in Chlorophyceae அப்படின்னா that is chlorophyll A and B. And Phaeophyceae இருக்க pigments என்னென்னு பார்த்தோன்னா that is chlorophyll A and C and fucoxanthin. Rhodophyceae என்னென்ன pigment இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா chlorophyll A and D and R-phycoerythrine. ஓகே, அண்ட் இது எப்படி ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா the first Chlorophyceae in the form of starch. Okay, and the second Phaeophyceae in the form of complex carbohydrates அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, that is mannitol and laminarian. And the third one is Rhodophyceae. Rhodophyceae எப்படி ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுதுன்னா which is nothing but Floridian starch. And what are the cell walls it is made up of? First Chlorophyceae என்ன made up of cellulose, but rigid cell wallனு பார்த்தோம் இல்லையா, inner layer தான் cellulose, outer layer is made up of pectose அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. and அதே மாதிரி Phaeophyceae the cell wall is made up of cellulose and algine, outer covered by algine அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. and Rhodophyceae cell wall is made up of cellulose, pectin and polysulfate ester. ஸோ இந்த 3 components ஆல் மேடப் ஆனது தான் ரோடோஃபைசியோட செல் வால். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா த ஃப்ளாஜெல்லார் நம்பர். ரோடோஃபைசியில் ஃப்ளாஜெல்லார் கவுண்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் 2 to 8. ஃப்ளாஜெலேட்டட் ஜூஸ்போஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அண்ட் இதோட பொசிஷன் ஆஃப் இன்சர்ஷன்றது நத்திங் பட் இட் இஸ் த லொக்கேஷன் வேர் த ஃப்ளாஜெல்லா அட்டாச் டு த செல் பாடி. ஃப்ளாஜெல்லா செல் பாடியில் எங்கே அட்டாச் ஆயிருக்கு, தட் இஸ் குளோரோஃபைசியில் இட் இஸ் எபிக்கல்ன்றது இந்த டாப் சைடில் தான் ஃப்ளாஜெல்லா அட்டாச் ஆகிருக்கும். இன் ஃபியோஃபைசியில் ஃப்ளாஜெல்லார் நம்பர் இஸ் 2, தட் இஸ் பைஃப்ளாஜெலேட்டட் ஜூஸ்போஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் இன்சர்ஷன் இஸ் லேட்ரல். த ஃப்ளாஜெல்லா வந்துட்டு லேட்ரல், அதாவது சைடில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் செல் பாடி கூட.
அண்ட் Rhodophyceae there is no flagella because non-motile spores அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ there is no flagella. ஃப்ளாஜெல்லா இல்லைனா there is no position of insertion. அண்ட் இதோட ஹேபிட்டேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா Chlorophyceae வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும், brackish வாட்டரில் இருக்கும் அண்ட் சால்ட் வாட்டர்லேயும் இருக்கும். brackish வாட்டர் அப்படின்றது நத்திங் பட் இட் இஸ் த மிக்சட் ஆஃப் ரிவர் வாட்டர் அண்டு சால்ட் வாட்டர். டெல்டா ரீஜியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதில் வந்து ரிவர் வாட்டரை விட கொஞ்சம் சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் சால்ட் வாட்டரை விட சால்ட் கண்டென்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதுதான் we call it as brackish. அண்ட் Phaeophyceaeயோட ஹேபிட்டேட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர், brackish வாட்டர் அண்ட் சால்ட் வாட்டர். பட் யூஸ்வலாக வந்து இது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ஸில் ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் Rhodophyceae. Rhodophyceae வந்துட்டு சம் ஆர் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் brackish வாட்டர். மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்துட்டு சால்ட் வாட்டரில் தான் இருக்கும். So this is the recap about the classes of algae and its characteristics. இப்போ நம்ம next என்ன பார்க்க போகிறோம்னா the second group of plant kingdom, that is Bryophytes. Bryophytes அப்படின்றது amphibians of plant kingdom. Amphibiansனால் நமக்கு நல்லா தெரியும், they live in both land and water. அதை தான் we call it as amphibians. ஸோ Bryophytes are the amphibians of plant kingdom. அதை ஏன் amphibians அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அது யூஸ்வலாக வந்து லேண்டில் தான் லிவ் பண்ணும். பட் they require water. வாட்டர் வந்துட்டு it play important role in sexual reproduction. ஸோ they are called as amphibians. இது எங்கே இருக்குன்னா டேம் பிளேசஸ்லேயும் இருக்கும், ஹியூமிட் அண்ட் ஷேடட் லொக்காலிட்டிஸ். டேம்ப் அப்படின்றது நத்திங் பட் லிட்டில் வெட்டாக இருக்கக்கூடிய இடம், மாய்ஸ்ட் ஏரியாஸ்லேயும், ஹியூமிட் தட் இஸ் ஆல்சோ ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலையும் அண்ட் நிழல் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் ஷேடட் ஏரியாஸ். அந்த லொக்காலிட்டிஸில் தான் they mostly occur and they have a important role in plant succession. plant successionன்றது நத்திங் பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைமில் பிளான்ட் கம்யூனிட்டிஸில் கிராஜுவல் சேஞ்ச் நடக்கும் இல்லையா, அதுதான் we call it as plant succession. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா அந்த உங்கள் வீடு இருக்கிற இடம் ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கலாம், மேபி எம்டி பிளாட்டாக இருந்திருக்கலாம் ஆர் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்ட் வயல்வெளியாக கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த லேண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டாக இருந்தது எம்டி லேண்ட் ஆகி அண்ட் தென் வாழக்கூடிய இடம் தட் இஸ் உங்கள் ஹோம் ஆர் ஹவுஸாக இருக்குல்ல, அதை தான் we call it as succession. பிளான்ட் சக்சஷன்றது அதே மாதிரி பிளான்ட் கம்யூனிட்டிஸில் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சை தான் we call it as plant succession. ஸோ இந்த Bryophytes என்ன பண்ணிச்சுன்னா they are the first organism to colonize in bare rocks. ராக்ஸ் இருக்குல்ல, பாறைகள், அந்த பாறைகள் மேலே பொதுவாக பிளான்ட்ஸ் வளராது. இந்த Bryophytes என்ன பண்ணுச்சுன்னா ராக் இருக்கு இல்லையா, அந்த லாக்கோட சர்ஃபேஸை டீகம்போஸ் பண்ணி பிளான்ட்ஸ் வளர்கிறதுக்கு சூட்டபிள் பிளேஸாக க்ரியேட் பண்ணிச்சு. ஸோ அதனால தான் we call it as பிளான்ட் சக்சஷனில் இட் ஹேஸ் அ இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இதோட பிளான்ட் பாடி இஸ் மோர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் தென் ஆல்கே. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, ஆல்கேவோட பிளான்ட் பாடி இஸ் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஒன். த Bryophytes has a differentiated plant body than algae. So they are thallus-like and prostate or erect. Prostate அப்படின்றது நத்திங் பட் ஃப்ளாட்டாக வளரக்கூடியது, கொடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு ட்ரீஸ் மேலேயோ ஒரு வால் மேலேயோ கொடியாக படர்ந்து இருக்கிறது தான் we call it as prostate or erect. அப்ரைட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக பிளான்ட் ட்ரீஸ்லாம் வளருதில்ல. ஸோ Bryophytes வந்துட்டு ப்ராஸ்டேட்டாகவும் இருக்கும் ஆர் எரெக்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் அட்டாச் டு த சப்ஸ்ட்ரேட்டம் பை ரைசாய்ட்ஸ். ரைசாய்ட்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அ ரூட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இது என்ன பண்ணுன்னா ஆங்கரேஜ் சாயிலில் வந்துட்டு க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். But it usually does not have a vascular tissue. So it is attached to the rhizoids. Even though it is a more differentiated than algae, it does not have a true root, stem or leaves. இது வந்து differentiated plant bodyயாக இருந்தாலும் it does not have a true roots. It only possesses a root-like, stem-like and leaf-like structures. So true roots, stems, leaves இருக்காது.
And the dominant stage of Bryophytes is Gametophyte. நம்ம ஆல்ரெடி Sporophyte, Gametophyte ஓட டிஃப்ரென்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா? இது வந்து non-vascular plants-ல தான் வந்துட்டு dominant stage-ஆக இருக்கும்னு. ஸோ Bryophytes-ஓட main plant body is haploid, which is Gametophyte. Single set of chromosomes தான் இருக்கும். And it has a sex organ that is multicellular. இதில் வந்து male sex organs-உம் இருக்கும், female sex organs-உம் இருக்கும். Male sex organ தான் we call it as antheridium. Antheridium என்ன பண்ணும்னா it produce male gametes, that is antheroids. Okay, female sex organ is called as archegonium. இந்த archegonium என்ன பண்ணும்? it produce a egg, that is female gamete. Okay, இதில் produce ஆகிற male gamete, that is biflagellated antherocyte. So it is motile. இது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு it uses its flagella, that is biflagellated. And female sex organல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற female gamete is a single egg. இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும். ஸோ these are the antherozoids. இது என்ன பண்ணுன்னா டைரெக்டாக female sex organ, that is archegoniumல இருக்க எக்கோட போய் ஃபியூஸ் ஆகும். இதை தான் we call it as male sex organ and female sex organ. And இப்போ எப்படி இதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தோம். இதோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, மேல் கேமெட்டோஃபைட் இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட். மேல் கேமெட்டோஃபைட்லேருந்து இட் ப்ரொடியூஸ் ஆந்த்ரோசாய்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட்டில் இட் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ். இந்த ஆந்த்ரோசாய்ட்ஸ் மேல் கேமெட் என்ன பண்ணும்? ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட்குள்ளே இருக்க எக்கோட போயிட்டு first it fuses, fusion நடக்கும், that is the fusion of egg and antherozoids. It results in the formation of zygote. Zygote அப்படின்றது it is diploid because it contains two set of chromosomes. Malesலேருந்து வந்த one set of chromosomes and female gameteலேருந்து வந்த another set of chromosome. இந்த zygote என்ன பண்ணும்? It undergoes a repeated division to form a sporophyte. இதை நம்ம alternation of generationலே பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த zygote வந்து sporophyte ஃபார்ம் ஆகும். இந்த sporophyte என்ன பண்ணுனா it started producing spores. இந்த spores ப்ரொடியூஸ் பண்ணி once it released, இந்த spores give rise to a new young gametophyte, அதாவது new young individual ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதுதான் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் Bryophytes. இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஆந்த்ரோசைட்ஸ் என்ன ஆகும்? வாட்டரில் ரிலீஸ் ஆகி அண்ட் கான்டாக்ட் வித் ஆர்கிகோனியம், ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் கூட கான்டாக்ட் வச்சுக்கும். அங்கே தான் என்ன நடக்கும்? ஆந்த்ரோசைட் ஃபியூசஸ் வித் எக் to produce the zygote. Zygote அப்படின்றது it is diploid. இந்த zygote என்ன பண்ணும்? does not undergo meiosis immediately. உடனே இது வந்து மயோசிஸ் பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா it produce a sporophyte. இந்த sporophyte என்ன பண்ணும்? undergo meiosis and to produce a haploid spores. இருக்க two set of chromosomes வந்து reduce ஆகி it produce a haploid spores, that is single set of chromosomes இருக்க spores வரும். திரும்ப இந்த spores started germinate to produce a new gametophyte. ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட்டடாக நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் Bryophytes. அண்ட் Bryophytes-ஓட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்ன? வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் Bryophytes அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, they provide food. For example, mosses. Bryophytes-ஓட எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னா, டூ மேஜர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஒன்று liverworts and the second one is mosses. இது ரெண்டுத்தை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஸோ இதில் mosses இருக்கு இல்லையா, it provide food for herbaceous mammals, birds and another animals. It can be consumed as a food. And sphagnum அப்படின்ற டைப் ஆஃப் மோஸ் வந்து it is used as a fuel, that is peat. இந்த டயக்ராமில் இருக்கு இல்லையா, நம்ம யூஸ்வலாக கோகோ பீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தென்னை மரத்துலேருந்து வரக்கூடிய நாரை we can use as a fuel. நம்ம வந்து ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஸ்பாக்னம் அப்படின்ற மோஸை we can use as a peat and also a packaging material. கார்ட்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான்லலாம் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறோன்னா கார்ட்போர்ட் பேக்கேஜிங்கில் வருது இல்லையா, ஸோ இட் கேன் பி ஆல்சோ யூஸ்ட் ஆஸ் அ பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல். நெக்ஸ்ட் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, தே ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிசம் டு காலனைஸ் ஆன் ராக். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, பிளான்ட் சக்சஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோன்ட்டு. ஸோ மோசஸ் வித் லைக்கன்ஸ். லைக்கன்ஸ் அப்படின்னா நத்திங் பட் ஃபங்கை ஆல்கேயோட சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் வி கால் இட் அஸ் லைக்கன்ஸ்.
ஸோ மோசஸ் வித் லைக்கன்ஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் டு காலனைஸ் ஆன் ராக்ஸ். இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ராக் மேலே இட் ஸ்டார்டட் க்ரோயிங் அண்ட் இது என்ன பண்ணுன்னா they recompose the rock making the substrate suitable for the higher plant growth. அந்த ராக்கோட சர்ஃபேஸை டீகம்போஸ் பண்ணிவிட்டு ஹையர் பிளான்ட்ஸ் வளர்கிறதுக்காக இட் மேக்ஸ் த சப்ஸ்ட்ரேட் as suitable. அண்ட் இந்த மோசஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஜென்ரலாகவே சாயில் மேலே டென்ஸாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ கொடி மாதிரி வளர்ந்துருன்ட்டு அந்த மாதிரி டென்ஸாக வளர்ந்துருந்ததுன்னா இட் ப்ரிவென்ட் த சாயில் ஃப்ரம் எரோஷன். எப்படி இது சாயில் எரோஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அப்படின்னா டென்ஸ் மேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ஈஸிலி இட் கேனாட் பி அப்சர்வபிள். ஸோ அந்த வாட்டர் சாயிலில் இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட்டை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த மோசஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தே ப்ரிவென்ட் சாயில் எரோஷன். தீஸ் ஆர் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் Bryophytes. Bryophytesல 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Liverworts. Liverwortsை பற்றி தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். The plant body of liverworts is thalloid, that is no true roots, no true stems, no true leaves. It is leaf-like, stem-like, root-like structures தான் இருக்கும். And they usually grow in moist shady habitats. நம்ம ஆல்ரெடி Bryophytesோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி moist shady habitatஸில் தான் இது வந்து வாழும். And the thallus is dorsiventral, that is it has 2 surfaces. The one is dorsal and the another one is ventral. Dorsal என்றது it also present in upper surface or also present in the lower surface and closely oppressed to the substrate. சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா ரைசாய்ட்ஸ், ரைசாய்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும். இட் இஸ் அ thallus. அண்ட் இதோட லீவ்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் டைனி லைக் அப்பெண்டேஜஸ். ஓகே, ரொம்ப டைனியாக இருக்கும் ஆன் த ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மேலே தான் த லீவ்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். அண்ட் ஹவு த liverworts reproduce. Reproduction of liverworts என்னன்னு பார்த்தோன்னா they reproduce by asexual means as well as sexual means. asexualல fragmentation. fragmentationனா நமக்கு என்ன தெரியும், and by gameformation. gameformation அப்படின்றது nothing but it is a asexual buds. நம்ம ஆல்ரெடி பட்டிங் பார்த்தோம்ல, it develops a outgrowth in the plant body. அந்த plant bodyல ஒரு outgrowth மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். that is we called as gemma. இந்த gemma என்ன ஆகும்னா இட் ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் இந்த கெமா கப்ஸ். இந்த ரைசாய்ட்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா, இந்த கெமா கப்ஸில் தான் கெமே அப்படின்ற ஏசெக்சுவல் பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஒன்ஸ் இட் இஸ் மெச்சூர்ட் இட் டிட்டாச்டு ஃப்ரம் த பிளான்ட் பாடி. இது வந்து பிளான்ட் பாடியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகி இட் ஸ்டார்டட் ப்ரொடியூசிங் அ நியூ இண்டிவிஜுவல். இட் கிவ் ரைஸ் டு அ நியூ இண்டிவிஜுவல். இதுதான் கெமே ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். and it also reproduce by sexual means. sexual meansல it undergo fusion, that is male and female gametes fuse ஆகிறது. அதுதான் we call it as fusion of 2 gametes. இதோட sexual cycle of reproduction பற்றி பார்க்கலாம். first என்ன பண்ணும், ஃபீமேல் கேமெட் அண்ட் மேல் கேமெட் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும். தட் இஸ் ஆந்த்ராய்ட்ஸ் வந்துட்டு எக்கை போயிட்டு ஃபியூஸ் பண்ணும். தட் இஸ் த ஃபியூஷன் ஆஃப் ஆந்த்ரோசைட் அண்ட் எக். இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஜைகோட் விச் இஸ் 2n. இந்த ஜைகோட் என்ன பண்ணும், இட் கிவ் ரைஸ் டு அ ஸ்போரோஃபைட். இந்த ஸ்போரோஃபைட் என்ன பண்ணும், இட் அண்டர்கோஸ் அ மயோசிஸ் டிவிஷன், தட் இஸ் ரிடக்ஷன் டிவிஷன். So it reduces its chromosome sets and to form a haploid spores. And in the spores என்ன ஆகும், again it forms a gametophyte, give rise to a new young gametophyte. It may be a male gamete or female gamete. Again the cycle continues. இதில் main thing என்னன்னா, இந்த sporophyte is differentiated into 3 parts, that is foot and then seta and then capsule. இந்த foot அப்படின்றது it is a root like structure. It is on the gametophyte. female gametophyteல தானே இந்த reproduction எல்லாம் நடக்கும்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த foot வந்துட்டு gametophyte மேலே இருக்கும். and seta அப்படின்றது it is a stalk like structure. நம்ம ஃப்ளவர்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ இந்த stalk like structure தான் we call it as seta. and the
capsule. Capsule is the major region because in the capsule தான் spore formations நடக்கும். இந்த capsule இருந்து spores form ஆகி and then released and give rise to a new individual, that is new young gametophyte. ஸோ இப்படி தான் இந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தட் இஸ் மோசஸ். மோசஸோட ப்ரிடாமினன்ட் ஸ்டேஜ் இன் லைஃப் சைக்கிள் என்ன? தட் இஸ் கேமெட்டோஃபைட். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ப்ரையோஃபைட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ப்ரிடாமினன்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கேமெட்டோஃபைட். இந்த கேமெட்டோஃபைட்டில் இட் ஹேஸ் 2 stages. The first one is protonema stage and the second one is leafy stage. Liverwortsக்கும் மோசஸ்க்கும் இருக்க main difference is this, because protonema stage and leafy stage is absent in liverworts sexual life cycle. protonema stage அப்படின்றது nothing but spores form ஆகுது இல்லையா, அந்த spores form ஆனதுலேருந்து it directly develop a protonema. அதை தான் we call it as protonema stage. and leafy stage அப்படின்றது இந்த protonema form ஆச்சு இல்லையா, அந்த protonemaல it forms as a lateral bud. அந்த protonemaல lateral bud form ஆகி it undergo a leafy like structure. அதை தான் we call it as leafy stage. இந்த மோசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா Funaria, Polytrichum and Sphagnum. இந்த புரோட்டோனிமா அப்படின்றது தட் இஸ் க்ரீப்பிங் க்ரீன் பிரான்ச்டு ஃபிலமெண்டஸ் ஸ்டேஜ். க்ரீப்பிங் அப்படின்னா which is nothing but கொடி மாதிரி வளருது, படர்ந்து வளருதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் we call it as creeping. ரொம்ப நல்லா பிரான்ச்சாகவும் இருக்கும் ஆர் ஃபிலமெண்டஸ் லாங் த்ரெட் லைக் ஃபிலமெண்ட்டாகவும் இருக்கும், அதுதான் புரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் லீஃபி ஸ்டேஜ் யூஸ்வலாக இன் அப்ரைட், ஃப்ளாட்டாக க்ரோத் இருக்காது, அப்ரைட் க்ரோத் பிளான்ட் ட்ரீஸ் மாதிரி அப்ளைட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஹேஸ் அ ஸ்லெண்டர் ஆக்சிஸ், தின் ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஸ்பைரலி அரேஞ்ச்டு லீவ்ஸ் வந்து ஸ்பைரலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தோன்னா தெரியும், இங்கே ஒரு லீஃப் அப்படின்னு ஸ்பைரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். And this mosses is attached to the soil by multicellular branched rhizoids. Rhizoids நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, it is a root like structure. சாயிலோட grip நம்ம அந்த பிளான்ட் அந்த மோசஸை பிடிச்சிக்கிறது என்னன்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் rhizoids. and this stage bears the sex organ. இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த லீஃபி ஸ்டேஜில் தான் it has a sex organ. ஸோ மோசஸ் எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா ஏசெக்ஷுவலில் தட் அண்டர்கோஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் பட்டிங். ஃப்ராக்மெண்டேஷன்றது இட் பிரேக்ஸ் இன்டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கிவ் ரைஸ் டு அ நியூ இண்டிவிஜுவல். பட்டிங் அப்படின்றது இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, லீஃபி ஸ்டேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா புரோட்டோனிமாலேருந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் அ லேட்ரல் பட். இட் டெவலப்ஸ் அ அவுட் க்ரோத், தட் இஸ் பட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அண்ட் தட் பட்லேருந்து இட் ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் அ நியூ இண்டிவிஜுவல், அதுதான் we call it as budding. and sexual reproduction by fusion, that is the fusion of male and female gametes. அதோட செக்ஷுவல் சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் த ஃபியூஷன். ஆந்த்ரோசாய்ட்ஸும் எக்கும் ஃபியூஷன் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ஜைகோட், தட் இஸ் டிப்ளாய்ட் ஜைகோட். அண்ட் த ஜைகோட் undergoes a repeated number of cell division to form a sporophyte. இந்த ஸ்போரோஃபைட்டில் இருக்க கேப்சியூல்ஸில் தான் இட் ஸ்டார்டட் ப்ரொடியூசிங் ஸ்போர்ஸ். இந்த ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இட் அண்டர்கோ அ புரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, புரோட்டோனிமா இஸ் அ ஃபிலமெண்டஸ் க்ரீப்பிங் க்ரீன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ இந்த புரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ்லேருந்து இட் ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் அ லீஃபி ஸ்டேஜ். இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ் அப்படின்றது இட் இஸ் அப்ரைட், ஃப்ளாட்டாக இருக்காது, அப்ரைட் அண்ட் ஹேஸ் அ ஸ்லெண்டர் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஸ்பைரலி அரேஞ்ச் லீவ்ஸ் வந்து ஸ்பைரலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ ஆஃப்டர் லீஃபி ஸ்டேஜ், இந்த லீஃபி ஸ்டேஜில் தான் இட் பியர்ஸ் அ செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும், மேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும். இட் ஸ்டார்டட் ப்ரொடியூசிங் கேமெட்ஸ், மேல் கேமெட்ஸ் இருக்கும், ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் இருக்கும். அகைன் இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி இட் ஃபாலோஸ் திஸ் சைக்கிள் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த மோசஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள். இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாமே NCERT புக்கில் இருக்குது. லைன் பை லைன், நாட் ஈவன் சிங்கிள் டாபிக் கூட மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா டாப்பிக்கையும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பிளான்ட் கிங்டம்னா என்ன, அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். அண்ட் வாட் ஆர் த 5 கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் கிங்டம், தட் இஸ் ஆல்கே, பிரையோஃபைட்ஸ், டெரிடோஃபைட்ஸ், ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ், ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ், அதை பற்றி பார்த்தாச்சு. அண்ட் அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் 3 கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம், நேச்சுரல்
classification system and phylogenetic classification system. அதை எப்படி பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க, அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன, அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னன்றதை பார்த்தோம். அண்ட் வாட் ஆர் த சோர்சஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் கிளாஸிஃபிகேஷன், என்னென்ன சோர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணலான்றதையும் பார்த்தோம். தட் இஸ் நியூமரிக்கல் டாக்ஸானமி, சைட்டோடாக்ஸானமி, கீமோடாக்ஸானமி. அண்ட் தென் த பிளான்ட் கிங்டமோட ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஆல்கே பற்றி பார்த்தோம். ஆல்கேவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் அதோட ரீப்ரொடக்ஷன், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அது எப்படி பண்ணும், அண்ட் தென் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அது எப்படி பண்ணும், அண்ட் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் அண்ட் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். அண்ட் வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ், ஆல்கேவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் 3 classes ஆஃப் ஆல்கே, 3 classes என்னென்ன பார்த்தோம், குளோரோஃபைசியே, ஃபியோஃபைசியே, ரோடோஃபைசியே. ஸோ ஈச் தனித்தனியாக அதோட டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். குளோரோஃபைசியே அப்படின்றது நத்திங் பட் அ க்ரீன் ஆல்கே, அதில் என்னென்ன பிக்மெண்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு, அதோட ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் என்ன மெத்தடில் இருக்குது, அண்ட் அதோட ரீப்ரொடக்ஷன், ஏசெக்ஷுவல் எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் செக்ஷுவலாக எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்றதையும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஃபியோஃபைசியே தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரௌன் ஆல்கே, அதில் என்னென்ன பிக்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு, அண்ட் தென் அதோட ஃபுட்டை வந்து அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுது, அண்ட் அதோட ரீப்ரொடக்ஷன், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ரோடோஃபைசியே. ரோடோஃபைசியே இஸ் நத்திங் பட் த ரெட் ஆல்கே. ரெட் ஆல்கேல என்னென்ன பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தோம், அதோட ரீப்ரொடக்ஷன்ஸையும் பார்த்தோம். அண்ட் ஃபைனலாக இந்த 3 classes-ஓட ரீகேப்பும் பார்த்தோம். அண்ட் த செகண்ட் குரூப் தட் இஸ் Bryophytes. Bryophytes-ஓட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். அண்ட் அதோட டாமினன்ட் ஸ்டேஜ் எது, தட் இஸ் Gametophytic ஸ்டேஜ். அண்ட் வாட் ஆர் த செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது, தட் இஸ் ஆந்த்ரிடியம், ஆர்கிகோனியம் பற்றி பார்த்தோம். அண்ட் அதோட லைஃப் சைக்கிள், ஜென்ரல் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் Bryophytes. தென் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு Liverworts பற்றி பார்த்தோம், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அதோட சைக்கிள்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் அதே மாதிரி மோசஸில் இருக்க மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, இட் ஹேஸ் 2 எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேஜ், தட் இஸ் புரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ்னா என்ன, லீஃபி ஸ்டேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அண்ட் அதை எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், அதோட செக்ஷுவல் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் மோசஸ் அதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். இப்போ நம்ம டீச் பண்ண எல்லாமே ஃபார் யுவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஈஸி லேர்னிங்காகவும் தான் நம்ம டீச் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். இஃப் தெர் இஸ் எனி டவுட், உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ஆர் ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னாலும் யூ டெக்ஸ்ட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். அண்ட் அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டது, ஏதாவது பர்டிகுலர் டாபிக் பற்றி இன்னும் டீப்பாக நீங்கள் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ப்ளீஸ் டெக்ஸ்ட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். And the main thing, don't forget to subscribe our channel, then only you will get notified. Okay, balance irukka 3 groups, that is pteridophytes, and the 4th group is gymnosperm, and the final one is angiosperms. In the 3 topic, we'll see you in the next chapter. Bye bye.